Right. Good morning, Amma. Charan, good. Chaitanya, good morning, Amma. Ranikesh, good morning, Amma. మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఆర్డర్ గురించి వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇవాళ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అమ్మ. Effect of temperature on rate of the reaction. What is the effect of temperature on rate of the reaction? Effect of temperature on rate of the reaction. On rate of the reaction. Effect of temperature on the rate of the reaction. What is the effect of temperature? Sir, as temperature increases, what happens? Temperature పెరిగే కొద్దీ kinetic energy of the molecules also increases. Kinetic energy of the molecules also increases. As kinetic energy increases, number of collisions increases. And the number of collisions and collision between the molecules increases. Actually, in order to convert the reactants into products, products ka marali ante first of all the molecules collide with each other. But whenever the collisions increases, rate of the reaction also increases. Number of collisions perige kotti automatically rate of the reaction also increases. Temperature perige kotti kinetic energy పెరిగిద్దమ్మా. According to kinetic gas theory ప్రకారం temperature పెరిగే కొద్దీ kinetic energy పెరిగిద్ది. As kinetic energy molecule increases, collisions also increases. Sir, why what happens when collisions take place? Collisions జరిగినప్పుడే the reactant molecule will converts into products. కాబట్టి collisions పెరిగే కొద్దీ products పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి rate of the reaction also increases. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే మా for every 10 degrees raise in temperature, the rate constant K value, the rate constant okay, the rate constant will be either doubled or tripled antarama. The rate constant will be either doubled or tripled. Experimental ga chusukunnappudu for every 10 degrees raising temperature, the rate constant will be increased by either 2 times or 3 times, and either doubled or tripled. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే the equation which is relation between temperature and rate constant rate constant కి temperature relation చెప్పింది ఏంటంటే అది మర్చిపోయాను ఒక నిమిషం. The rate constant for every 10 degrees raising temperature, the rate constant will be doubled or tripled antaru, which is called as the ratio of two rate constants. The ratio of two rate constants which differ by 10 degrees centigrade which differ by 10 degrees centigrade is called as temperature coefficient antarama. We called as temperature coefficient.
temperature coefficient and the symbol TC antarama. Temperature coefficient is defined as the ratio of two rate constants which differ by 10 degrees is called as temperature coefficient. It is equal to either 2 or 3 or between 2 and 3 under. Between 2 and 3 or 2 or 3 under. So the ratio of two rate constant for every 10 degrees raising the ratio of two rate constants which differ by 10 degrees centigrade is called as temperature coefficient antarama, and the value will be either 2 or 3. 2 gani 3. If in the question in the exam if it doesn't mention the value, generally we take 2 rank. Okay, we take 2 value తీసుకుంటారమ్మా. చెప్పకపోతే క్వశ్చన్ లో ఏం చెప్పకపోతే we take TCS 2. అట్ పర్టిక్యులర్ గా 3 అని చెప్పినప్పుడే తీసుకోవాలి కానీ చెప్పనప్పుడు 2 తీసుకుంటామమ్మా. రైట్. దీంట్లో కొన్ని రెండు రకాల సమ్స్ ఉంటాయమ్మా, చూడండి. 2 types of sums. Sir, rate constant at 10 degrees centigrade is 5. 10 degrees centigrade is 5. Okay, what will be the rate constant at 50 degrees centigrade another? What will be the rate constant at 50 degrees centigrade another? Rate constant at 10 degrees centigrade is 5. Then what will be the rate constant at 50 degrees another? Emma guess cheyindra. Answer cheppandamma guess chesi. Right. Sir, raladra. Sir, simple land models. Sir, 10 degrees centigrade digra. What is the value of K? 5 ichadamma. What is the value of K? 5. Sir, for every 10 degrees raising temperature, it will be doubled kadamma. Doubled and will be into 2 ega. Into 2. And that will be equal to 10. And again for 30 degrees centigrade, it will be doubled and into 2. That is equal to 20. At 40 degrees centigrade it will be doubled. Doubled annappudu 40 For 50 degrees centigrade vachetappudiki it will be doubled ante 80. So what will be the rate constant at 50 degrees? 80 antadamma. So akkada adokati. So what is the K value amma at 50 degrees centigrade? 80. Kani question lo ala kaadu. Number of times increase antara. Number of times increase. Any times perigindi antadamma. Number of times increase. Annappudu formula final K2 by final K by initial K. Number of times increase adiginappudu what is the value of K annappudu direct 80 rastam. But question lo how many times increase ante final K by initial K. Final by initial that is equal to entamma, that is 80 by 5. That is anta 1 egara 1 into 30 16 times amma. Entra 16 times. How many times increased ante final K by right very good Satyanarayana. Right. So number of times increased annappudu final by initial ala తీసుకుంటామమ్మ మనం. Right. So idoka model. Second model. Second type of question added chance. Given temperature coefficient is 3. Temperature coefficient is 3. At 60 degrees centigrade, the rate constant is 81. The rate constant is 81. What will be the rate constant at 30 degrees centigrade? What will be the rate constant at 30 degrees centigrade? 30 degrees centigrade దగ్గర ఎంత అని అడిగాడు. చెప్పండమ్మా. తొందరగా గెస్ట్ చేసి చెప్పాలి. $40.5 కాదురా చిన్నోడా. 40.5 కాదమ్మా. కాదురా చిన్నోడా. చూడరా సార్ ఏమడిగాడు? They are given 60 degrees centigrade. K value is 81 అమ్మా. K value 81. If you decrease the temperature
If you increase, doubled or triple. If you decrease, it will be 1/2 or 1/3 కదమ్మా. పెంచితే డబల్ అయింది, తగ్గిస్తే హాఫ్, అంటే డబల్ 2 అయితే డబల్, అదే 2 అయితే 1/2 1/3. టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ 3 అన్నారా, అంటే 50 degrees 81/3 81/3, that is equal to 27 అమ్మా. That is equal to 27. Again at 40 degrees centigrade, divide by 3 ra, 27/3, that is equal to 9. 3 into this one sir, given temperature coefficient is 3 అన్నాడు కాబట్టి again at 30 degrees centigrade, given వచ్చిన value by 3 ra, that is 3. So the temperature coefficient at 30 degrees centigrade is 3 అంటారమ్మా. ఇందులో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకే రైట్. సో ఇది మనకి టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అమ్మా. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలా తీసుకుంటాం టెంపరేచర్ స్క్రీన్ అని. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు బిఫోర్ ఇంకో టర్మ్ తెలియాలమ్మా. అండ్ ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్ ఇన్ ద బిఫోర్ క్లాస్, ముందే డిస్కస్ చేశాను రా. వాట్ ఈ మీన్ బై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ రా. వాట్ ఈ మీన్ బై యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ? Activation energy is defined as the extra energy required by the reactant molecule to convert into product. చెప్పానమ్మా, మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఎనర్జీ కావాలి in order to convert the reactant to product. ఆల్రెడీ మనకి మాలిక్యూల్ కొంత ఎనర్జీ ఉంటుందమ్మా. That energy is called as normal energy. In order to convert the reactant molecules into product, should contain some minimum energy. ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొంత గెయిన్ చేసుకోవాలమ్మా. That energy is called as activation energy అంటారమ్మా. Activation energy అంటే the extra energy required by the reactant molecule to convert into products is called as activation energy. And for photochemical reactions అంటే the reaction which take place in the presence of sunlight లో జరిగే reactions ని photochemical reactions అంటారమ్మా. or okay, and it is a free radical reactions అంటారమ్మా. Free radical reactions అంటే radical will be involved in the reaction. ఆర్గానిక్ లో వస్తారు radical, ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్, radical ఇవన్నీ చెప్తారు కదమ్మా. అక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ సన్లైట్ లో జరిగే అన్ని కూడా ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్స్. అండ్ ఫర్ దట్ రియాక్షన్స్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 అమ్మా. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. For remaining reactions ki activation energy will be ento konta untadi kani it never be 0 ra. Only free radical electrophilic addition reaction, free radical addition reactions ra. Photochemical free radical addition reactions ki activation energy will be 0 antarama. Activation energy will be 0. Right sir, malli tarvata next vastama, tarvata collision period pakkane nechukuntam. Right, indulo Arrhenius has given an equation. Arrhenius of equation చెప్పాడమ్మా, which gives the relation between rate constant, activation energy and temperature. మూడింటికి ఒక రిలేషన్ చెప్పాడమ్మా. రేట్ కాన్స్టెంట్ కి, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కి, టెంపరేచర్ కి. అండ్ దట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటారమ్మా. ఆ ఈక్వేషన్ ని అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్. దానికి సంబంధించింది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చూడండి ఒకసారి. ఇంపార్టెంట్ రచన, ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా మనకి సమ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని చాలా ఉంటాయి దానికి సంబంధించినవి, కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ అమ్మా. Arrhenius equation. What is the formula? K is equal to A into e power minus EA by RT. Minus EA by RT. What do you mean by K? Rate constant. A ante Arrhenius factor అంటారు.
A is called as Arrhenius factor. Arrhenius constant anachama. We can also called as Arrhenius factor antaru. Activation energy, universal gas constant, temperature. Sir, when you expand the equation of applying logarithms, e power ఉన్నప్పుడు ln అప్లై చేయాలమ్మా. ఓకే, ln k is equal to ln a plus ln e power minus ea by rt, minus ea by rt. log అంటే ln అంటే ln base c అనమ్మా. log base c ని ln అంటారు. log a into b అంటే log a plus log b ప్రకారం తీసుకుంటే ఇలా వచ్చిందా. again ln k is equal to ln a my ln a power x అనుకోరా. అంటే log a power x అంటే x into log a కదా. log a power x అన్నాం అనుకోమ్మా, దాన్ని x into log a అని రాస్తారా. x into log a. So in that way minus ea by rt minus ea by rt ln e అమ్మా. ln e అంటే ln base e. ln base e అంటే 1 అమ్మా. ln e base e అంటే 1. అంటే ln k is equal to ln a minus ea by rt అమ్మా. minus ea by rt. ఓకే, దీన్ని మనం నేను ఎలా రాస్తానంటే ఇలా రాసుకుంటున్నాను చూడమ్మా. సేమ్ ఈక్వేషన్ ని we are writing like this. ln k is equal to minus ea by r into 1 by t plus ln m, which is like graph తీసుకునేటప్పుడు y is equal to minus mx plus c కదమ్మా. y is equal to mx plus c. So for that one, if you draw the graph గీసామనుకో అమ్మా, if you draw the graph between, if you draw the graph between ln k on y axis, 1 by t on x axis, negative slope with an intercept amma. Negative slope with an intercept అంటే graph it like this. ఇలా నెగటివ్ ఇంటర్సెప్ట్, నెగటివ్ స్లోప్ అంటే కిందకి రావాలి, బట్ పాజిటివ్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే పైకి టచ్ అవ్వాలమ్మా. సో ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంట్రా, వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ? ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ అంటే ఇదమ్మా. దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ln a అమ్మా. ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ln a. అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్? స్లోప్ అన్నప్పుడు హౌ కెన్ యు గెట్ ద వాల్యూ స్లోప్? tan theta కదమ్మా. దట్ tan theta వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు మైనస్ m అంటే మైనస్ ea by rt అమ్మా. ఇదో గ్రాఫ్ అడుగుతారా. ఓకే, నౌ కన్వర్ట్ ద ln అంటే log base e into log base 10 రా. log base ln ని అంటే ఇప్పుడు log లో మార్చుకున్నాం అనుకోమా. when you convert them into logarithms లో మార్చుకునేటప్పుడు ln a is equal to అంటే ln base 10 అనుకోరా. that is equal to, if you have to convert them into log base 10, log base 10 లో మార్చాలంటే we have to multiply by 2.303 రా. ln ని log లో మార్చుకోవాలంటే we have to multiply by 2.303 అమ్మా. సో ఈక్వేషన్, let us take it as equation 1 అనుకున్నారా. from equation 1, okay, convert the ln into log. log లో మార్చుకోవాలంటే we have to multiply by 2.303 log 10 అమ్మా. ఓకే, log 10 అంటే వదిలేసాం. log k is equal to 2.303 log a minus ea by rt అమ్మా. minus ea by rt divide by 2.3 రా. divide by 2.3 we get log k అమ్మ. నేను మళ్ళీ రాస్తాను చూసుకోండి ఒకసారి. log k is equal to minus ea by 2.303 r into 1 by t plus log m. log a ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా. ఇంతే కదరా, log a అని పంపించానమ్మా. ఓకే, ఇది ముందు పెట్టుకున్నా అంటే ఈ ఫామ్ లో రాసుకోవడం కోసం, రైట్. మళ్ళీ సార్ ఎలా ఉంది? y is equal to minus mx plus c కదమ్మా.
y is equal to minus mx plus c. So if you draw the graph between y-axis లో log k and x-axis లో 1 by tm. Again we get negative slope minus kadamma, negative slope with positive intercept. Again the graph will be like this, but here the intercept, that is a value, right? A ante Arrhenius factor adippudu adugutaram okosari. Log that intercept value is equal to log a. మా log అంటే యాంటీ log కదరా, దాన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. అలాగే here slope value అమ్మ, slope value that is equal to tan theta, which is equal to tan theta, theta value ఇస్తాడమ్మా 45 60 అని ఇస్తాడు. Therefore we get minus EA by 2.303 R. 2.303 R. So what exam lo based on the graph, if you draw the graph between ln and 1 by t, tan theta minus EA by RT, whereas minus RT లేదు వచ్చినాడు graph minus EA by R, sorry వచ్చినా, sorry right, ln తీసుకున్నప్పుడు minus EA by R. When you draw the graph between logarithms log k and 1 by t, the activation energy and slope value minus EA by 2.303 R అమ్మ, అది గుర్తుంచుకోవాలి. And sir, what are the values of R here? ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ బట్ ఆన్సర్ బట్ if the activation energy మనకి జౌల్స్ లో గాని అలా ఇచ్చినప్పుడు క్యాలరీస్ లో ఇచ్చినప్పుడు 2 calories per Kelvin per mole అమ్మ, 2 అని గుర్తుంచుకోండి, 2 calories. Adhe if the question is, if the answer is given in joules, that will be equal to 8.314 joules per Kelvin per mole amma, joules per Kelvin per mole. Adhe if you take in kilo x gaani adiginappudu 8.314 into 10 power 7 ergs per Kelvin per mole amma, ergs per Kelvin per mole. Same if they ask in the kilojoules, kilocalories adigaru ankora, into 10 power minus 3 into 10 power minus 3 into 10 power minus 3 కిలోలు అడిగినప్పుడు 5000 వేసుకుంటే సరిపోద్దమ్మా. సో ఇది దీని మీద మనకి సమ్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయమ్మా. బేసింగ్ ఆన్ ది గ్రాఫ్ వాల్యూ, గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి గ్రాఫ్ బట్టి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఎంత, అదే అర్హీనియస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత, అవన్నీ అడుగుతా ఉంటాడమ్మా. ఒకసారి చూసుకోండి రచన, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. Okay, no doubt. Okay, Keshava. Right. Now, చూసుకున్నాం ఒకసారి graphs ra in terms of ln EA by R only, in terms of log k EA by minus EA by 2.303 R. Okay, in terms of logarithm 2.303, in terms of ln there is be no 2.303 ra. Okay, next. Aginamma, next, if they ask to find out ratio of two rate constants amma, rendu rate constants different దగ్గర అడుగుతారు. అలా అడిగినప్పుడు మా for every 10 degrees అయితే directly we can take it as double or triple, but various temperatures అడిగినప్పుడు different temperatures 10 degrees variation లేకుండా ఉంటే then what will be the formula అంటే, sir what is the main formula? మనకి main formula వచ్చి log k is equal to minus EA by 2.303 RT plus log A. ఇది మనకి ఫార్ములా. సార్ at T1 degree centigrade, at T1 Kelvin T1 Kelvin దగ్గర let us take it as log K1 అనుకుందాము. log K1 is equal to minus EA by 2.303 R T1 plus these two are constants amma, kabatti A1 EA1 రాయకూడదురా, no EA1 EA, okay, constant. Sare similarly at temperature T2 దగ్గర log K2 is equal to minus EA by 2.303 R T2 plus log A only, log A. Let us calculate difference చేద్దామా. log K2 minus log K1
చేసాం అనుకోమా, అప్పుడు ఏమైందిరా మైనస్ ఈఏ బై 2.303 RT2 ప్లస్ లాగ్ ఏ మళ్ళీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అమ్మా, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిద్దిరా ప్లస్ ఈఏ బై 2.303 మైనస్ లాగ్ ఏ అమ్మా, మైనస్ లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ ఏ క్యాన్సిల్ అండ్ log a2 minus log a minus log b that is equal to log a by b amma. log a minus log b ante log a by b, ea by, let us take the common, ea by 2.303 r common t7 comma we get minus 1 by t2 rt1 row minus 1 by minus 1 by t2 plus 1 by t1 దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా 1 by t1 minus 1 by t2 అమ్మ, 1 by t1 minus 1 by t2. ఓకే, దాన్ని ఇంకా మనం జాగ్రత్తగా రాసుకుంటే అంతేరా మెయిన్. సో ఇది ఫార్ములా అమ్మ. రైట్ సార్, థియరిటికల్ బిట్స్ ఎలా అడుగుతాడు, హౌ ద థియరిటికల్ బిట్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ అన్నప్పుడు జాగ్రత్త. ఫస్ట్ పాయింట్ అమ్మ, సార్ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రేట్ కాన్స్టెంట్ అండ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ? By seeing the equation, we think that directly, but it contains minus charge. Minus means inversely proportional, A proportional to minus B ante meaning A proportional to 1 by B and meaning ra. Okay, minus annappudu inversely proportional. Ante therefore, K value is inversely proportional to activation energy. Ante as activation energy of the reaction increases, rate constant will be less amma. మరి రేట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ ఫస్ట్ రేట్ ఈక్వేషన్ చెప్పినప్పుడు r is equal to k into some concentration to the power of x అని చెప్పాను. based on that one, as rate constant and rate relation directly as rate of the reaction increases, k value increases, or k value increases, rate of the reaction also increases. రేట్ పెరిగిందంటే k పెరిగింది, k పెరిగిందంటే రేట్. మరి ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ పెరిగే కొద్ది రేట్ కాన్స్టెంట్ ఇన్వర్స్లీ అంటే ఇన్వర్స్ డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ద రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఫర్ ది రియాక్షన్ హూజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ వెరీ వెరీ హై, ఇట్స్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్. రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అడుగుతాడమ్మా, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ పెరిగే కొద్ది రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ తగ్గిద్ది. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ rate constant and temperature? ఇక్కడ చూడమ్మా, k t ఇన్వర్స్లీ రా, బట్ బిఫోర్ ఇట్ కంటైన్ మైనస్, అంటే ఇదంతా మొత్తానికి మైనస్ అమ్మా. అంటే ఏంట్రా రివర్స్ అంటే ఏంటి, a ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ 1 by b అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a ప్రపోర్షనల్ టు b అనమ్మా. a ప్రపోర్షనల్ టు b అంటే ఆటోమేటిక్ గా k ప్రపోర్షనల్ టు t రా. k ప్రపోర్షనల్ టు t అంటే ఆటోమేటిక్ గా rate of the reaction is proportional to t. Rate of the reaction proportional to t amma. Okay, next. మూడో పాయింట్ అమ్మా, what is the ratio of rate constants ki ratio amma and activation energy ra. Ratios, not individual values ra, ratios to rate constants యొక్క ratios k2 by k1. okay, k2 by k1 is directly proportional to activation కదమ్మా. అంటే ఇదిరా, అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండే కొద్ది ఓకే రేషియో ఆఫ్ ది వాల్యూస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది అని చెప్తాడు. సిమిలర్లీ టెంపరేచర్ పరంగా లెక్క చేసుకున్నాం ఇన్వర్స్లీ రా, మరి దీన్ని మళ్ళీ రాసుకుంటే మనకి ఎలా వచ్చింది, we get a value of log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 into T2 అంటే log K2 by K1 is inversely proportional to temperatures. T1 into T2 inversely కదమ్మా, అంటే రేషియో ఆఫ్ ది వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి K2 by K1 is inversely proportional to temperatures at a given temperature change inversely. So ఈ నాలుగు మనం చూసుకోవాలమ్మా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్.
థియరిటికల్ గా అడుగుతారా అంటే సమ్స్ చేయకుండా మనం బిట్స్ చేసే టర్మ్స్ అయ్యి. ఓకే రైట్, ఒకసారి చూసుకోండి చిన్న. ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా? నో డౌట్ రా రాజ్ కుమార్, రైట్. మా కేశవ్ రిపీట్ రా. ఒకసారి ఫస్ట్ 4 మళ్ళీ 4 పాయింట్స్ చెప్తాను రా కేశవ్, విను జాగ్రత్తగా. రైట్. సార్ ఒక్కసారి చూడండి. బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ఈక్వేషన్, how can you get the relation between K and the activation energy? K కి activation energy కి K యాక్చువల్ గా చూసుకుంటే డైరెక్ట్లీ రా, బట్ బిఫోర్ ఇట్ కంటైన్ మైనస్ చార్జ్ అమ్మా. మైనస్ అంటే ఇన్వర్స్లీ అని మామూలుగా ఉన్న రిలేషన్ రివర్స్ చేయమనమ్మా. మైనస్ అంటే రివర్స్ చేయమని. బేసింగ్ ఆన్ ది ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్లీ, బట్ బిఫోర్ కంటైనింగ్ నెగటివ్ కాబట్టి రివర్స్. అంటే యాజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్, రేట్ కాన్స్టెంట్ డిక్రీజెస్ అమ్మా. K కి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. బట్ అలాగే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందేంటి, రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ కాన్స్టెంట్. మరి సో యాజ్ రేట్ కాన్స్టెంట్ కి K కి అంటే మరి రేట్ కాన్స్టెంట్ కి రేట్ కి డైరెక్ట్లీ అంటే ఆటోమేటిక్ గా K ఇన్వర్స్లీ కాబట్టి రేట్ కూడా ఇన్వర్స్లీ. అలాగే టెంపరేచర్ తీసుకుంటే K is inversely proportional to temperature అంద్ర ఈక్వేషన్ ప్రకారం. బట్ ఇట్ కంటైన్ నెగటివ్ కదమ్మా, మళ్ళీ రివర్స్. K proportional to T. K అన్న R అన్న డైరెక్ట్ ఒకేలా తీసుకోవచ్చమ్మా. R proportional to T. రేట్ కాన్స్టెంట్స్ రేషియో. ఇఫ్ యు కన్సిడర్ ది రేషియోస్ డైరెక్ట్లీ కదమ్మా, డైరెక్ట్లీ కదా, మైనస్ లేదు డైరెక్ట్లీ. అదే టెంపరేచర్స్ పరంగా లెక్క చేసుకుంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అదిరా కేశవ, ఓకేనా కేశవ? ఓకేనారా కేశవ? ఓకేరా, రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా. నౌ మా అర్హీనియస్ కాన్స్టెంట్ ని ఏ వాల్యూని we can also called as pre-exponential factor అంటారమ్మా. అర్హీనియస్ కాన్స్టెంట్ అనొచ్చు, we can also called as pre-exponential factor అంటారు. pre-exponential factor, right? And ఇందాక what we mean by activation energy, the extra energy required to convert the reactant molecules into products. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకోవాలి in order to convert them into products, that energy is called as activation energy అని చెప్పామమ్మా. రైట్. ఇందులో చిన్నగా అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా, K is equal to A into e power minus EA by RT అమ్మా. minus EA by RT. Actually that minus EA by RT total value, that value is called as fraction of molecules and how many molecules that contain, fraction of molecules containing more than or equal to activation energy. Any molecules అయితే how many fraction of molecules that are containing energy more than activation energy. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అంటే అర్థం ఏంట్రా, దట్ రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్. ఆ మాలిక్యూల్స్ రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ గా మారతాయని అర్థం, అంతే కదమ్మా. అంటే అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలరా మనకి, we have to find out that క్వశ్చన్ అడుగుతారమ్మా, we have to find out the fraction of molecules ఎన్ని అని అడుగుతారా. అని అడిగినప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ కావాలి. సో హౌ కెన్ యూ గెట్ దట్ వాల్యూ? సార్ K is equal to A into e power minus EA by RT అనా మనకు కావాల్సింది ఈ వాల్యూ. కాబట్టి e పవర్ let us take it as K by A is equal to minus EA by RT రా. మా e పవర్ ఎప్పుడున్నా కూడా ln అప్లై చేయాలిరా. ln అప్లై చేస్తే ln K by A is equal to ln అంటే ఇదంతా పోయిద్దామా, పోయి చివరికి మనకి ఇంకా చూస్తున్నా
minus EA by RT వచ్చిందిరా minus EA by RT అంతేనమ్మా రైట్ ln ని లాగర్థం మార్చుకోరా 2.303 by into log k by a is equal to minus EA by RT minus EA by RT. Sir, EA by RT అంటే మనకి ఆ వాల్యూస్ ఏమి ఉండవరా log k by a is equal to minus EA by 2.303 RT మనకి ఓన్లీ k by a తెచ్చుకున్నాము k by a log అంటే యాంటీ logarithms of minus EA by 2.303 RTM minus EA by 2.303 RT రైట్ సార్ మనకి ఇది ఏం చెప్పానమ్మా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పానా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు k by a నే కదా k by a అంటే ఇది కావాలంటే పాయింట్ అవుట్ k by a కనుక్కుంటే సరిపోయింది ఎగ్జామ్ లో they will give activation energy and temperature రెండు ఇస్తాడమ్మా రిమైనింగ్ మనకి తెలుసు R వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి if you find the value of k by a which is numerically equal to fraction of molecule possessing greater than or equal to activation energy ఆ వచ్చిన ఫ్రాక్షన్ మనకి అది అడుగుతాడమ్మా అడ్వాన్స్ లో ఎక్కువ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయిరా ఓకే చూసుకోనమ్మా రైట్ రా ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా అమ్మా మనకి డౌట్ ఉందా ఇక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ గుర్తుంచుకోండి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ పొజెసింగ్ మోర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ అని ఓకే రైట్ సార్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా which is useful for IP also IP పరంగా కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏమా ఓకే కొలిషన్ థియరీ అని అంటారా కొలిషన్ థియరీ వాట్ యు మీన్ బై కొలిషన్ థియరీ అంటే మనకి రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఎలాగా హౌ దే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తారమ్మా కొలిషన్ థియరీ కొలిషన్ థియరీ అమ్మా ఓకే ఒకసారి ఇందా చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోనమ్మా ఇందా ఎవరు చెప్పిన దాంట్లో డౌట్ ఏం లేదురా నౌ లెట్స్ కమ్ టు కొలిషన్ థియరీ చూడమ్మా ఈజీ రా ఏం కష్టం కాదమ్మా ఓకే ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్వర్ట్ సింపుల్ గా కష్టం లేదు సింపుల్ గా నేర్చుకోండి టు కన్వర్ట్ in order to convert reactant molecules into products first of all the reactant molecules should collide with each other the molecules should collide with each other whenever the molecule collide with each other they converts into products అంటే products గా మారాలంటే reactant molecule కంపల్సరీగా collide అవ్వాలి అలాగని సార్ అలాని ఆల్ కొలిషన్స్ కొలిషన్ అయినంతా కూడా ఆల్ కొలిషన్ does not lead to formation of products products గా మారవమ్మా అన్ని కొలిషన్స్ ప్రొడక్ట్స్ గా మారవరాయి అలా కొలైడ్ అయిన ప్రతి మాలిక్యూల్ కొలిషన్ ప్రొడక్ట్స్ గా మారాలి అంటే మనకి కొలిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఎంత పర్ సెకండ్ 10^25 దాకా ఉంటాయి కొలిషన్స్ పర్ సెకండ్ 10^25 కొలిషన్ జరుగుతాయని చెప్తాడు మరి అంత కొలిషన్ జరుగుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎవ్రీ రియాక్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ప్రతి అన్ని కొలిషన్ జరుగుతున్నాయంటే చాలా ఎక్కువ కదమ్మా కాబట్టి ప్రతి రియాక్షన్ ఫాస్ట్ కానీ అన్ని రియాక్షన్ ఫాస్ట్ కొన్ని స్లో ఉన్నాయి కొన్ని ఫాస్ట్ ఉన్నాయి కొన్ని వెరీ వెరీ స్లో అంటే అర్థం ఏంటి ఆల్ కొలిషన్ డస్ నాట్ లీడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్
if at all, if all collision leads to formation of products and day, all reactions should be very, very, very fast. That is instantaneous reaction ayi undalra. But ala jaragatla. Only some collisions ra. Anni collisions kadamma. Only some collisions. Out of total collisions, only some collisions leads to formation of products ra. Konni collisions se products ka maarta untayamma. And that collisions are called as fruitful collisions antar. That collisions are called as fruitful collisions, which are also called as effective collisions antarama. Which is also called as effective collisions. Which is also called as intama effective collisions. Effective collisions. Okay. Anni collision does not lead to formation. Konni collisions se products ka maartai. And that collisions are called as fruitful or effective collisions antarama. Fruitful or effective collisions. Sir, ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే సార్ వాట్ ఆర్ మెన్ బై అంటే collisions are effective collisions are అంటే those molecules whose energy is greater than or equal to activation energy. Those molecules whose energy is greater than or equal to activation energy. When these molecules collide with each other, they leads to converts into products. ఏ molecules యొక్క energy అయితే activation energy కన్నా ఎక్కువ ఉంటదో that molecules when they collide with each other, they converts into products. And these molecules are called as activated molecules antarama. That molecules are called as activated molecules antarama. That molecules are called as activated molecules. Those molecules whose energy is greater than or equal to activation energy, that molecules are called as activated molecules. When these activated molecules collide with each other, they converts to products అని చెప్తారమ్మా. They converts into products. సార్ ఉట్నే రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే ఇలా రాస్తారు. ఏ molecule collide చేద్దాము. When molecules collide, in which some of the molecules gain energy and some of the molecule will lose energy. Okay, ఆ collision జరిగినప్పుడు చెప్తున్నామా before momentum is equal to after momentum లేదా after energy is equal to before energy అని చెప్పినప్పుడు. So collide అయినప్పుడు some particles will collide and some particles will increase their energy and some molecule will lose energy. Those molecules whose energy is greater than or equal to activation, they are called as activated molecules. Activated molecules star పెడతారు ఇలాగా ఇలా star పెడతారు. When these activated molecules collide with each other, then they converts into products antarama. They converts into products. Okay ra గుర్తుంటదమ్మా. And sir, what is meant by activation energy? Activation energy అంటే ఏం చెప్పానమ్మా, ఎక్స్ట్రా ఇంకెంత కావాలి అది ముందు దానికన్నా ముందు సార్ అసలు in order to convert the reactants into products, reactants products గా మారాలి అంటే every molecule okay should contain some energy. కొంత ఎనర్జీ ఉండాలమ్మా, కొంత మినిమం ఎనర్జీ. In order to convert the reactant molecules into products, every reactant molecule should contain some minimum energy. That minimum energy is called as threshold energy. That energy is called as threshold energy antarama, which is called as threshold energy. What is meant by threshold energy ante asala enta energy kavali to convert the reactant molecule into products ga marali. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి సార్. మనం ఒక గోడ ఓకే వాల్ దూకాలి. ఈ వాల్ యొక్క హైట్ వచ్చి 15 feet అమ్మా. ఈ గోడ యొక్క హైట్ అంటే వాల్ యొక్క మన గోడ దూకాలిరా, హైట్ ఎంతమ్మా 15. సో సార్ ఇన్ ఆర్డర్ టు జంప్ దట్ వాల్, మన ఆ వాల్ దూకాలంటే మనం ఎంత ఫీట్ ఎగరాలరా 15 feet. అంటే మినిమం 15 feet. దాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటాడమ్మా. దాన్ని ఏమంటారా థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. 15 అడుగులు గోడ దూకాలి. ఆ ఎంత ఎనర్జీ అంటే ఎంత హైట్ అమ్మా 15 feet. కానీ మనకున్న మనిషి ఆ దూకే మనిషి ఏంట్రా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటెస్ట్ డే అతను 6 feet ఉన్నాడమ్మా. ఎంత ఉన్నాడరా 6 feet. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఎనర్జీ అమ్మా, ఆల్రెడీ ఉన్న ఎనర్జీని వి కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ఎనర్జీ అంటాడు. అంటే ది ఎనర్జీ పొసెస్డ్ బై ది రియాక్టెంట్ మాలిక్యూల్స్
మామూలుగా ఉన్న ఎనర్జీని ఏమంటారంటే నార్మల్ ఎనర్జీ అంటాడు. సార్ ఈ 6 ఫీట్ అంతా అక్కడ ఇంకా ఎంత హైట్ దూకాలి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15 - 6 దట్ ఈస్ 9 ఫీట్. ఇంకా ఎంత దూకాలి ఎక్స్ట్రా? ద ఎక్స్ట్రా హైట్ టు బి జంప్ దట్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటారమ్మా. సో నార్మల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, మన యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే చూసుకోవాలరా. నార్మల్ ఎనర్జీ possessed by the reactive molecules at a given condition. ఇచ్చిన కండిషన్ దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, నార్మల్ ఎనర్జీ. మొత్తం ఎంత దూకాలి, టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత 50. ఇంకా మనకి ఎంత కావాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఒక్కసారి అడగండి అమ్మ ఇందులో. నో వన్. రైట్, ఏమో అర్థమైందరా? రైట్, దీనికి ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్, సో ఇది ఒక పాయింట్ పక్కన రా. నెక్స్ట్ మామూలుగా జస్ట్ అవసరం లేదమ్మా. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ద రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదమ్మా. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏబి అంటాడమ్మా. జెడ్ అని రాసిన పల్లరా. కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, directly proportional to collision frequency and fraction of molecule whose energy is greater than or equal to kinetic energy. amma rate of the reaction manaki ila cheptaru denida, sorry, collision frequency and fraction of molecules collide avvali aa number of collisions batti alage inni molecules ki activation energy anedi more than activation energy untundi. ala ani sir collide aina particles ani ఎలా యాక్టివేటెడ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ కొలైడ్ అయితే ప్రొడక్ట్స్ గా మారవరా? అన్ని యాక్టివేటెడ్ మాలిక్యూల్ కొలిజన్ డస్ నాట్ లీడ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బికాజ్ దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. దేర్ ఓరియంటేషన్ షుడ్ ఆల్సో బి పర్ఫెక్ట్. ఎలా పడితే అలా మళ్ళీ చూసుకుంటే కాదమ్మా. మీకు SN1 SN2 చెప్తారు, మీకు ఆర్గానిక్ జరుగుతుంది ప్రెసెంట్ సెకండ్ ట్రాక్, అక్కడ చెప్తారు SN1 SN2 మెకానిజం ఓరియంటేషన్ షుడ్ బి దేర్ అని. పర్ఫెక్ట్ ఓరియంటేషన్, ఆ ఓరియంటేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంకో ఫ్యాక్టర్ పి అంటారమ్మా. ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్ పి. కాబట్టి నాట్ ఓన్లీ మనకి కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అంటారా. ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ పొజెసింగ్ అన్నాం అంటే R is equal to Z into P into e power minus EA by RT కదమ్మా. ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే F అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ దాకా చెప్పిన అరిహీనియస్ ఈక్వేషన్ లో. అండ్ దిస్ ఓరియంటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ కొలిజన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్ టు అరిహీనియస్ కాన్స్టెంట్ అని. అరిహీనియస్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అరిహీనియస్ ఫ్యాక్టర్ అయితే అని చెప్తారు. సో ఇది ఇందులో 3 ఎనర్జీస్ గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. ఒక్కసారి పాయింట్స్ చూసుకోండిరా స్పీడ్ గా అమ్మా. రైట్, నెక్స్ట్ రా. నెక్స్ట్ అమ్మా గ్రాఫ్స్ ఉంటాయనా, ఈ దీనికి సంబంధించిందే థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీకి దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్స్ ఉంటాయమ్మా. చిన్న నార్మల్ ఎనర్జీ అని, అవి కొంచెం ఈజీగా అంటే చూస్తాను గ్రాఫ్ పెద్దగా ఉంటుంది కదమ్మా, మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా. రైట్, అందులో సార్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటాయి చిన్న టర్మ్స్ ఉంటున్నాయి. సార్ వాట్ ఈస్ అండ్ బై డెల్టా హెచ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటారా. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్, డెల్టా హెచ్ అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అమ్మా. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్, డెల్టా హెచ్ అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. అది ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. ఎప్పుడు ఇంకదే, ఓకే. ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అన్నా ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అమ్మ. సార్ ఫర్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ కి డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ కదా. డెల్టా హెచ్ నెగిటివ్ ఇంప్లైస్, నెగిటివ్ అంటే ఏంటమ్మా,
ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. అదే ఫర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అయితే డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ కదమ్మా, డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ అండ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సో ఇప్పుడు మనకి చూడమ్మా ఒకసారి. లెట్స్ డ్రా ఫర్ exothermic reactions graph. Exothermic graphs की एनर्जी अम्मा, एनर्जी रिएक्शन पाथ అంటే రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్, రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతున్నప్పుడు ఎనర్జీ చేంజెస్ రా. సార్ ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే ఏది ఎక్కువ ఉండాలిరా, ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, రియాక్టెంట్స్ తక్కువ. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఎగ్జో అంటే ఎక్సో అంటే ఇది మనం రాసిన ఎక్సో కదా, ప్రొడక్ట్స్ తక్కువ ఉండాలి, రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుందమ్మా. ఇది గ్రాఫ్ కిందకి వచ్చిద్దామా. ఓకే చూసుకోండి మీరే. ఇది ఏంట్రా రియాక్టెంట్స్, ఇది ప్రొడక్ట్స్. ఓకే అమ్మా, ఈ ఎనర్జీ రా ఆల్రెడీ ఉన్న ఎనర్జీ అమ్మా. ఈ ఎనర్జీని ఏమంటారు, నార్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ అంటారా, నార్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్. అంతే కదమ్మా. ప్రొడక్ట్స్ కున్న ఎనర్జీ రా, ఇప్పుడున్న ఎనర్జీని నార్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు, నార్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. సార్ టోటల్, ఈ టోటల్ రా ఓకేనమ్మా, ఈ టోటల్ ఎనర్జీని మొత్తం ఎంత ఎనర్జీ కావాలి to convert into products అని చెప్పాను కదమ్మా, that is called as that is called as threshold energy. And the energy difference between products and reactants is called as ఏమంటారమ్మా enthalpy of the reaction, enthalpy of the reaction అంటే delta H అమ్మ, delta H. Sir, the molecules, the reactant molecule in order to get extra energy, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, దట్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కదమ్మా, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. రియాక్టెంట్స్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ అంటారమ్మా, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్. అదే రివర్స్ జరుగుతుంది అనుకోరా, ఈ ప్రొడక్ట్స్ కావాల్సిన ఎనర్జీని యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాడమ్మా, బట్ ప్రొడక్ట్స్ టు రియాక్టెంట్స్ కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ అని రాస్తారా ఏనమ్మా, ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్. వాడు ఎగ్జామ్ లో ఏ డేటా ఇచ్చాడు చూసుకుని దాన్ని బట్టి రాసుకోవాలి. ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా, లేదా ఎండో కూడా గీసేస్తాను రా, ఎండో కూడా గీసినాక చూడండి. ఎండోథర్మిక్ అయితే రా, ఎండోకి అయితే ఎనర్జీ రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్ అంటారమ్మా, అంటే రియాక్షన్ జరిగే పాత్ర. రైట్ సార్, ఎండోథర్మిక్ లో ప్రొడక్ట్స్ కి ఎక్కువ ఉండాలి, రియాక్టెంట్స్ తక్కువ. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా గీసుకోండి, ఇలా పెట్టుకోండి. ఇది రియాక్టెంట్స్, అది ప్రొడక్ట్స్. ఇది రియాక్టెంట్స్, ఇవి ప్రొడక్ట్స్ రా. సో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదమ్మా. అండ్ ఇక్కడ ఈ ఎనర్జీని ఏమంటారా, నార్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. అండ్ దిస్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. అంతేనా, నార్మల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ రా, ఈ టోటల్ ఎనర్జీని ఏమంటారమ్మా, వి కాల్డ్ యాజ్ థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ అంటారు, థ్రెషోల్డ్ ఎనర్జీ. అండ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఈ ఎనర్జీని వి కాల్డ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటారమ్మా. అండ్ ఈ ఎనర్జీ రా బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎనర్జీస్, ఈ ఎనర్జీని ఏమంటారంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్. ఈ ఎనర్జీని ఏమంటారంటే అమ్మా ఎనర్జీ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్, యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్. ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, వాడు వాల్యూస్ ఇస్తాడు, ఒక చిన్న మోడల్ చెప్తాను నేను. ఓకే రైట్, ఇంకా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, చెప్తాను రా చూడండి. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా.
రైట్. ఓకేనా? డౌట్ ఏం లేదు కదమ్మా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా పర్లేదు, చాట్ బాక్స్ లో పెట్టినా పర్లేరా? రైట్. డౌట్ ఎవరికి లేదైతే. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్. క్వశ్చన్స్ గానీ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. సార్ క్వశ్చన్ లోనా డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్, ఒక రియాక్షన్ కి 10 కిలో జౌల్స్ అన్నాడమ్మా. క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఇస్ -10 కిలో జౌల్స్. మైనస్ ఆ ప్లస్ ఆ ఇస్తాడు. ఓకే. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ వచ్చి 40 అన్నాడమ్మా. 40 కిలో జౌల్స్. then what is the activation energy for backward reaction? backward reaction కి ఎంత అంటాడు. ఓకే సార్ ఎలాగా? ఏముండదురా, సింపుల్ లాజిక్ సార్. ఇది ఎగ్జోనా ఎండోనా? ఎగ్జో సార్. మైనస్ అంటే ఎగ్జోనేగా. సో గ్రాఫ్ తీసుకో. ఎగ్జో అంటే సార్ మీరు ఇలా చెప్పారు కదా కిందకి, ఎగ్జో అంటే కిందకి తీసుకో అంతే, ఇంకేం లేదురా. మొత్తం రాయకల్లా. డెల్టా హెచ్ అంటే ఈ వాల్యూ ఇచ్చడం ఎంత? 10 మైనస్ కాదురా, 10 అని డిఫరెన్స్ 10. ఫార్వర్డ్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 40. బ్యాక్వర్డ్ కనుక్కోమన్నారా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50 అయిపోయింది. మా మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఇండికేట్స్ ఎగ్జో అని చెప్పడం కోసం సింపుల్ అయిపోలా. ద ఆన్సర్ ఇస్ 50. ఓకేనమ్మా? అలాగే ఏదైనా చిన్న దాన్ని బట్టి, ఎందుకంటే ఇందాక గ్రాఫ్ లో అన్ని రకాలు కనబడ్డాయి కదా, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఇలా ఈజీగా అయిపోద్దమ్మా. ఓకే రైట్. ఇలా చిన్న మోడల్స్ ఇస్తాడు, పెద్ద కష్టం ఇవ్వడం. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు వేరియస్ గ్రాఫ్స్ అమ్మా ఎలా తీసుకుంటాం? ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఒకటే స్టెప్, డైరెక్ట్ గా రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ గా మారుతున్నాయమ్మా. అలా కాకుండా సార్ అవి ఇంటర్మీడియట్ గా మారి అగైన్ ఆ ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్ గా మారి ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు ఎలా సార్ అంటే, suppose if activation energy of a given reaction is 0, ఒక రియాక్షన్ కి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ 0 అంటే ఫోటోకెమికల్ ఫ్రీ రాడికల్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ రా. ఫ్రీ రాడికల్ ఎడిషన్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్స్ కి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ 0 అంటే సార్ వాట్ విల్ బి ద గ్రాఫ్? ఎనర్జీ అండ్ రియాక్షన్ కోఆర్డినేట్. అది ఎగ్జో, ఇంకా మా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ 0 అయింది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ రా. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ 0 అయిందంటే definitely it is exothermic reaction only. No chance of endothermic. Endothermic chance ఉండదమ్మా. ఓకే ఆటోమేటిక్ గా గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది సార్? రియాక్టెంట్స్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉండదు కాబట్టి డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ గా మారిపోతాయి. కిందకి ఇలా వచ్చేస్తారు గ్రాఫ్. ఓకే అలా వస్తుంది, ఎందుకంటే పైకి వెళ్తే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కలవదు కదమ్మా, 0 కాబట్టి ఇంక పైకి గ్రాఫ్ ఉండదు. అలాగే సెకండ్ వన్, A gives rise to 3C అని ఇచ్చాడమ్మా, అండ్ డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ప్లస్ 100 కిలో జౌల్స్ ఇచ్చాడు. ప్లస్ 100 కిలో జౌల్స్. మెకానిజం ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కూడా వాడే ఇస్తాడమ్మా. A gives rise to 2B. పుట్టారా? A gives rise to 2B. ఇది స్లో స్టెప్. అండ్ 2B gives rise to 3C. ఫాస్ట్ స్టెప్ అమ్మా. దీనికి గ్రాఫ్ గీయమన్నాడు సార్. ఎలా గీస్తాం? ఫస్ట్ చూడండి, డైరెక్ట్ గా ఏ నుంచి బి ఏమన్నాడమ్మా? స్లో స్టెప్ ఫాస్ట్ స్టెప్? స్లో స్టెప్. ఎక్సోథర్మిక్ అని చెప్పదా? నేను డెల్టా హెచ్ ఒక 70, డెల్టా హెచ్
ప్లస్ 30 ఊరినేనా ఎక్సో ఎండో తెలుసుకోవడానికి అంతే. ఓకే రైట్ సార్. ఏ టు బి ఎండోధర్మిక్. ఎండోధర్మిక్ అంటే గ్రాఫ్ ఇదే కదమ్మా పైకి రావాలి. మళ్ళీ బి నుంచి ఏమన్నాడు రా సికి 30 అంటే అది కూడా ఎండోధర్మిక్. అది కూడా ఎండోధర్మిక్ ఇలాగ ఉంటుంది. ఓకే సార్ మరి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్లో స్టెప్ అండ్ ఫాస్ట్ స్టెప్? మా స్లోగా జరిగింది అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ మోర్ అనే కదా. ఇఫ్ ద రియాక్షన్ రేట్ ఈస్ స్లో అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ మోర్. ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్ కంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ షుడ్ బి లెస్ అమ్మా. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ షుడ్ బి లెస్. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఈ గ్యాప్ కదమ్మా. ఈ గ్యాప్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి ఎక్కువ ఉండాలి, సెకండ్ దానికి తక్కువ ఉండాలి. అంటే మనం తీసుకున్న గ్రాఫ్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ దానికి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి తక్కువ ఉండాలిరా? ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చిద్దమ్మా. యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇలాగా ఏ నుంచి బి రా. నెక్స్ట్ బి టు సి ఇస్ ఎ ఫాస్ట్ రియాక్షన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎండోధర్మిక్. ఎండోధర్మిక్ అన్నాడు కదరా. కాబట్టి ఒకవేళ ఇక్కడ ఇవ్వకపోయినమ్మా ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఎండోధర్మిక్ అన్నాడు డైరెక్ట్ పైన తీసుకోవడమే. నెక్స్ట్ బి నుంచి సికి ఫాస్ట్. ఫాస్ట్ అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ షుడ్ బి ప్లస్. గ్యాప్ చూసుకోవాలమ్మా. ఓకే అలాగా సేమ్ ఇదే రియాక్షన్ మైనస్ ఇచ్చడం కోమ. ఎక్సోధర్మిక్ అంటే నీ గ్రాఫ్ కిందకి రావాలి. సో ఏ నుంచి బికి నీ ఇష్టం కిందకి తీసుకోవచ్చు పైన. ఈ మధ్యలో స్టెప్ గురించి చెప్పలా కాబట్టి మన ఇష్టం ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చమ్మా. సో ఏ నుంచి బి రా. యాక్టివేషన్ నుంచి ఎంత ఉంది. సెకండ్ బి నుంచి ఏ బి సి కింద ఉంటుంది. బట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ లెస్ కాబట్టి ఇదమ్మా ఇలా చూసుకోవాలి. అలాగే తీసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆ ఎక్సోధర్మిక్ ఎండోధర్మిక్ అనే దాన్ని బట్టి ఉంటది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా చిన్న. రైట్ అలా 3 స్టెప్స్ 4 స్టెప్స్ ఇంటి స్టెప్స్ అని రాసుకోవచ్చురా మెకానిజం బట్టి. ఓకేనా రైట్ ఇదిరా మన